ابھی آپ کو بتائیں کہ علی چودھری اور اعجاز چودھری سے متعلق ایک مبینہ آڈیو سامنے آئی ہے، وہ ملاحظہ کیجیے ذرا۔ گولیاں چلی، ہاں جی، فائرنگ ہوئی ہے۔ پہلے تو ہوائی فائرنگ ہوئی ہے کوئی 4-5 منٹ، پھر سنا ہے کوئی ایک آدھ انہوں نے بسٹ مارا، 3 لوگوں کو گولیاں لگی۔ اچھا، وہ تو مانیں گے تو نہیں نا کہ بھی ہم نے چلائی ہیں؟ نہیں، لیکن مت تو ختم ہو گئی نا۔ ان کا گھر رین سیک کر دیا، کوئی گملے سے لے کے گھر کی کوئی چیز باقی نہیں بچی، بالکل اس کو تباہ کر دیا، اڑا دیا۔ چلو ٹھیک ٹھیک۔ گولیاں چلی، ہاں جی، فائرنگ ہوئی ہے۔ پہلے تو ہوائی فائرنگ ہوئی ہے کوئی 4-5 منٹ، پھر سنا ہے کوئی ایک آدھ انہوں نے بسٹ مارا، 3 لوگوں کو گولیاں لگی۔ اچھا، وہ تو مانیں گے تو نہیں نا کہ بھی ہم نے چلائی ہیں؟ نہیں، لیکن مت تو ختم ہو گئی نا۔ ان کا گھر رین سیک کر دیا، کوئی گملے سے لے کے گھر کی کوئی چیز باقی نہیں بچی، بالکل اس کو تباہ کر دیا، اڑا دیا۔ گولیاں چلی، ہاں جی، فائرنگ ہوئی ہے۔ پہلے تو ہوائی فائرنگ ہوئی ہے کوئی 4-5 منٹ، پھر سنا ہے کوئی ایک آدھ انہوں نے بسٹ مارا، 3 لوگوں کو گولیاں لگی۔ اچھا، وہ تو مانیں گے تو نہیں نا کہ بھی ہم نے چلائی ہیں؟ نہیں، لیکن مت تو ختم ہو گئی نا۔ ان کا گھر رین سیک کر دیا، کوئی گملے سے لے کے گھر کی کوئی چیز باقی نہیں بچی، بالکل اس کو تباہ کر دیا، اڑا دیا سارا۔ چلو ٹھیک ٹھیک۔ گولیاں چلی، ہاں جی، فائرنگ ہوئی ہے۔ پہلے تو ہوائی فائرنگ ہوئی ہے کوئی 4-5 منٹ، پھر سنا ہے کوئی ایک آدھ انہوں نے بسٹ مارا، 3 لوگوں کو گولیاں لگی۔ اچھا، وہ تو مانیں گے تو نہیں نا کہ بھی ہم نے چلائی ہیں؟ نہیں، لیکن مت تو ختم ہو گئی نا۔ ان کا گھر رین سیک کر دیا، کوئی گملے سے لے کے گھر کی کوئی چیز باقی نہیں بچی، بالکل اس کو تباہ کر دیا، اڑا دیا سارا۔ چلو ٹھیک ٹھیک۔ ہوش ربا انکشافات سامنے آ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے رہنما اعجاز چودھری اپنے بیٹے علی چودھری سے گفتگو کر رہے تھے اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کور کمانڈر ہاؤس لاہور کو پر حملہ کرنے میں، اس کو تباہ و برباد کرنے میں ملوث، اس کی سازش میں ملوث نکلی ہے لیڈرشپ خود۔ یہ گفتگو آپ نے سنی جس میں اعجاز چودھری کہہ رہے تھے کہ ہم نے ان کے گھر کو جلا کر بھسم کر دیا ہے، کوئی چیز نہیں چھوڑی، اڑا دیا۔ جی، ان کا گھر تباہ کر دیا ہے، رینسیک کر دیا ہے، یعنی تباہ کر دیا ہے سب کچھ، جس کے اوپر ان کو جواب دیا جاتا ہے چلو ٹھیک ہے۔ یہ بڑی اہم گفتگو مبینہ طور پر اعجاز چودھری جو کہ پی ٹی آئی کے سینیٹر ہیں، ان کے اپنے بیٹے علی چودھری سے گفتگو ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اعجاز چودھری اور علی چودھری کی گفتگو۔ گزشتہ روز جب یہ حملہ ہوا، پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ہمارا ان لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن اس آڈیو میں صورتحال اس کے برعکس دکھائی دے رہی ہے۔ اس پر یہ اعجاز چودھری اپنے بیٹے سے کہتے سنائی دے رہے ہیں کہ ہم نے پورا گھر تباہ کر دیا، گملے سے لے کر گھر میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، اڑا دیا ہے۔ یہ اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے اور ان کے بیٹے کو وہ بتا رہے تھے، ساتھ ہی الزام بھی لگا رہے تھے کہ گولیاں بھی چلائی گئیں۔ لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اس صورتحال سے آگاہ نہیں تھی یا انہیں نہیں پتا تھا کیا ہو رہا ہے، تو یہ بات اب اس آڈیو کے سامنے آنے کے بعد مختلف دکھائی دے رہی ہے۔ صورتحال اس کے برعکس ہے جو کہی جا رہی تھی۔ آڈیو میں کیا کہتے سنائی دے رہے ہیں اعجاز چودھری اپنے بیٹے سے، ایک بار پھر سنیے۔ گولیاں چلی، ہاں جی، فائرنگ ہوئی ہے۔ پہلے تو ہوائی فائرنگ ہوئی ہے کوئی 4-5 منٹ، پھر سنا ہے کوئی ایک آدھ انہوں نے بسٹ مارا، 3 لوگوں کو گولیاں لگی۔ اچھا،
वो तो मानेंगे तो नहीं ना कि भी हमने चलाई है। नहीं, लेकिन मिथ तो खत्म हो गई ना। उनका घर रैंसैक कर दिया, कोई गमले से लेके घर की कोई चीज बाकी नहीं बची, बिल्कुल उसको तबाह कर दिया, उड़ा दिया सारा। चलो ठीक ठीक। गमले से लेकर कोई चीज नहीं बची, हमने पूरा घर तबाह कर दिया है। ये ऑडियो आपने मुलाहिजा की, पीटीआई के सेनेटर हैं इजाज चौधरी, उनके अपने बेटे अली चौधरी के साथ ये गुफ्तगू। होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं इस ऑडियो में। पीटीआई के रहनुमाओं जो गुफ्तगू सुनी जा सकती है वो इंतहाई तशवीशनाक है। आपको याद होगा गुज़श्ता रोज ये वाक़या पेश आया, और फिर आज हमारे जो साथी एंकर हैं मुनीब फारूक, उन्होंने हमें मनाजिर भी दिखाए अब से कुछ देर पहले वजी, जहां पर जिना हाउस यानी कोर कमांडर्स लाहौर हाउस के हमने मनाजिर देखे। हर चीज तबाह थी, एक खंडर का मंजर था, चाहे उसकी बाहर एनेक्सी हो या अंदर मेन रिहाइश गाह के मनाजिर, पीछे जो मस्जिद थी उसके मनाजिर, हर चीज जली हुई थी, हर जगह तबाही थी। हमने कुछ सोशल मीडिया पर सामने आने वाले मनाजिर में ये भी देखा कि कुछ जो मुश्तइल मुजाहिरीन थे वो चीजें लूट कर जा रहे थे, आग लगा रहे थे फर्नीचर जो मौजूद था। और उसी असना में ये जो मुबैना ऑडियो सामने आई है ये इंतहाई तशवीशनाक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर इजाज चौधरी और उनके बेटे अली चौधरी के दरमियान गुफ्तगू हो रही है इसी से मुतल्लिक मुबैना तौर पर। एक और ऑडियो, एक और मुबैना ऑडियो, ख्वाजा तारिक रहीम की मुबैना ऑडियो लीक सामने आ गई है। मैंने कुछ चीजें भेजी हैं। ख्वाजा तारिक रहीम ने कहा, हाशिम दूसरी जानिब जो हैं वो कहते हैं, एक सेकंड मैं देखता हूं। तारिक रहीम कहते हैं इधर आईएसआई पर उन्होंने अटैक किया है, आपारा पर। तारिक रहीम कहते हैं और उधर 7-8 बंदे मारे गए हैं। हाशिम जो कि दूसरी जानिब फोन पर मौजूद हैं वो कह रहे हैं मैं देखता हूं, मैंने कुछ चीजें भेजी हैं, एक सेकंड में देखता हूं। इस पर तारिक रहीम कहते हैं उधर आईएसआई पर उन्होंने अटैक किया, आपारा पर उधर 7-8 बंदे मारे हैं। हाशिम ने जवाब दिया मैं देखता हूं। सुनिए आप भी। हेलो, देखें एक मिनट देखो व्हाट्सएप por उसके आईएसआई अटैक एक और वो 7-8 बंदे मारे गए। एक सेकेंड। हेलो, देखें एक मिनट देखो व्हाट्सएप por उसके आईएसआई अटैक एक और वो 7-8 बंदे मारे गए। एक सेकेंड। हेलो, देखें एक मिनट देखो व्हाट्सएप por उसके आईएसआई अटैक एक और वो 7-8 बंदे मारे गए। एक सेकेंड। हेलो, देखें एक मिनट देखो व्हाट्सएप por उसके आईएसआई अटैक एक और वो 7-8 बंदे मारे गए। एक सेकेंड। वकील ख्वाजा तारिक रहीम जो कि पीटीआई से मंसूब किए जाते हैं, उनके लीगल अटर्नी भी रहे हैं, उनकी आपने मुबैना गुफ्तगू सुनी जिसमें ख्वाजा तारिक रहीम एक हाशिम नामी शख्स से बात कर रहे हैं और गुफ्तगू के दौरान ख्वाजा तारिक रहीम कहते हैं कि मैंने कुछ चीजें भेजी हैं। हाशिम कहते हैं एक सेकंड में देखता हूं, जिस पर तारिक रहीम कहते हैं कि उधर आईएसआई पर उन्होंने अटैक किया, पारा पर, और 7-8 बंदे मारे गए हैं। हाशिम ने जवाब दिया मैं देखता हूं। गालिबन ऐसा महसूस होता है कि कोई, क्योंकि व्हाट्सएप का लफ्ज भी इस्तेमाल किया गया, तो गालिबन कोई वीडियोस भेजी गई जिसके ऊपर कुछ देखने की बात हो रही है और फिर उसका कॉन्टेक्स्ट तारिक रहीम क्लियर करते हैं। ये वही ख्वाजा तारिक रहीम हैं जिनकी साकिब निसार के साथ मुबैना तौर पर फिक्सिंग के हवाले से, केसेस के हवाले से 2-3 ऑडियोज सामने आ चुकी हैं, जिनकी तस्दीक भी की साकिब निसार ने खुद भी, ख्वाजा तारिक रहीम ने खुद भी, कि ये ऑडियोज दुरुस्त हैं,